तुद आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नौ ना जान मेरा। रत्ते इश्क खोदाए रंग दीदार कै, विसरिया जना नाम ते पोए पारथिया। दिलों मोहब्बत जना से सच्चिया, जिन मन होर मुख होर से कंड कच्चिया। आप लिए लड़ लाए दर दर वेश से, तिन धन जनिंदी माओ आए सफल से। परवदगार अपार अगम बेअंत तू, जिन्ने पछाता सच चुम्मा पैर मोह। तेरी पन है खुदाए तू बख्शंदगी, शेख फरीद खैर दिज बंदगी। तेरी पन है खुदाए तू बख्शंदगी, शेख फरीद खैर दिज बंदगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुग जुग अटल तख्त चवर छतर दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पवित्र खजूरी दे अंदर विराजमान गुरु सवारी परम सन्मान योग साध संगत जीओ। आओ अपनियां मन बिरतियां नूं एकाग्र करिए। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी दे पवित्र चरण कमलों दा ध्यान धरदा होए रसना द्वारा बोलना करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। फिर सब बख्शिश करो जियो सतनाम श्री वाहिगुरु। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी दे अपार बख्शिश रहमत वरती है, जो सानू सबना नू सतगुरां दे चरण कमलों की हाज़री भरन दा ये सुभाग समा सतगुरां दी किरपा दे नाल बख्शिश होया। कल दे समय अंदर श्रोमणी भगत बाबा कबीर साहब जी दे अमृतमय बचन आप जी दे नाल सांझ पाई सी। अज दा दिन बाबा फरीद साहब सच्चे पातशाह जी के बचनों नूं उन्हां दे जीवन नूं समर्पित किया गया है।
बाबा फरीद साहब जिन्हां दी बाणी बड़ी मिठड़ी है, जिन्हां दा हर बचन मिठास दे नाल भरिया है। बाबा फरीद साहब जी का जन्म 1173 ईस्वी दे विच मुल्तान दे कोल खोतवाल पिंड दे विच होया। इन्हां दे पिता का नाम जमालुद्दीन है ते इन्हां दी माता का नाम है मरियम। इन्हां दी माता जो मरियम है उस घराने नाल संबंध रखते सन जिस घराने दे विच हजरत अली पैदा होए। ते बाबा फरीद साहब उस घराने नाल संबंध रखते सन। इन्हां दे बड़े वडेरे पहलां काबल दे विच रहिंदे सी ते काबल दा एक बादशाह सी फरख शाह। इन्हां दा संबंध उस घराने दे नाल जुड़दा है। जदों महमूद गजनवी ने काबल दे उत्ते कब्जा कीता ते इन्हां दे वड्डे वडेरे काबल तो उठ के मुल्तान दे कोल आके खोतवाल पिंड दे विच वस गए। बाबा फरीद साहब जिन्हां दे बचपन दे विच ही उन्हां दे सिर तो पिता दा साया उठ जांदा है। मां मरियम जिहड़े ने वो बहुत ही रूहानीयत रंग दे विच रंगे होए सन। उन्हां दे रोम रोम दे विच खुदा दी याद, खुदा दी बंदगी सी। उन्हां ने अपने पुत्र नूं रूहानीयत दे मार्ग ते तोरिया है। ऐसी परवरिश कीती है क्योंकि बच्चे दी घाड़त करन दे विच सब तो बड़ा रोल जिहड़ा वो मां दा है। जे मां धर्मी है ते ओदा बच्चा भी धर्म वाले पासे आ जाएगा। जिहदी मां दी रसना ते जपजी होवे, जिस मां दी रसना ते रहरास होवे, जिहड़ी मां आप रूहानीयत दे रंग विच रंगी हुंदी है, वो अपने बच्चे की सुरत नूं भी रूहानीयत दे रंग विच रंग दिंदे। बाबा फरीद साहब दे जीवन नूं जदों पढ़ीदा ये छोटी जी उम्र दे सन। गुरमुखों कुछ विद्वानां ने ये बचन कीते ने कि माता मरियम ने इनू जदों बंदगी वाले पासे लाया, जिवें तुसीं बचन सरवणी कीते, तेरी पनाह खुदाए तू बख्शंदगी शेख फरीदा खैर दीजा बंदगी। जदों बंदगी वाले पासे जोड़िया ते बच्चों नूं धर्म वाले पासे जदों गुरुद्वारे भी प्रेर के लियाउने आपां कई तरह के कई बार लालच भी दिंदे, तैनूं ये कुछ देवांगे तू साडे नाल गुरुद्वारे जा, उत्थों कुछ सिखेगा, उत्थों सेवा करन दी जुगत आवेगी, उत्थों बाणी पढ़न दा चाओ तेरे अंदर पैदा होवेगा। मां मरियम ने जदों मुसल्ला इनू दिता बैठन दे वास्ते, ये मुसल्ला गुरमुखो जिहड़ा इस्लाम धर्म दे विच मुसल्ला किनू कहिंदे ने, जिवें असीं कोई चटाई थल्ले विछा लईए, धरती ते विछा के ਉਹਦੇ उत्ते बैठ के जदों मुसलमान भारा नमाज अदा करते हैं उन्होंने मुसल्ला कहा जाता है। हुण जिहड़ा मुसल्ला मां ने विछा के दिता है, उस मुसल्ले दे उत्ते बाबा फरीद साहब सुभाईमान हुए। बचपन दे विच सुरत उस खुदा दे चरनां विच इन्नी लीन हो गई और सच जाणिओ इन्हां ने 16 को साल की उम्र दे विच ही कुरान मजीद का पाठ सारा ही कंठ कर लिया। कुरान मजीद नूं छोटी जी उम्र विच कंठ किया और हाफज बन गए, क्योंकि जिन्हों कुरान मजीद कंठ होवे उन्होंने इस्लाम दे विच हाफज कहा जाता है। इन्नी को उम्र सी
ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੱਕੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੱਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਹੱਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਾਜੀ ਵੀ ਬਣ ਗਏ। ਹਾਜੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਹਾਫਜ਼ ਦੀ ਪਦਵੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਸੂਫੀ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੂਫੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼। ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੈ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ। ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਪੁਰਖ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮਸਨਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤਰਜਮਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਸਨਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨੋ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੱਤ ਸੀ, ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਨੇ ਉਸ ਮਸਨਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਦੇਖੋ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਰਮਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਫਕੀਰ ਮੈਂ, ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕੋਇਆ, ਪੁੱਗਿਆ ਕੋਇਆ ਫਕੀਰ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਐਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਪਾਈ, ਇਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤਾਬ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋ ਕੇ ਖੋਤਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਹਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ? ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਕੰਠ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਨੇ ਇੱਕ ਅਨਾਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ। ਆਖਿਆ ਇਸ ਅਨਾਰ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇ। ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਅਨਾਰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਦਾਣੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਅਨਾਰ ਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਐਸੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਇਹਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ? ਜੇ ਇੰਨਾ ਰਸ ਇੰਨਾ ਸਵਾਦ ਇਹਦਾ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਅਨਾਰ ਦੇ ਦਾਣੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖਾ ਗਿਆ? ਉਸ ਵਕਤ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਦੇ ਬਚਨ ਸਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਤੂੰ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਮਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮੁਸੱਲੇ ਦੇ ਹੇਠ ਕਦੇ ਸ਼ੱਕਰ ਰੱਖ ਦੇਣੀ, ਕਦੇ ਖੰਡ ਰੱਖ ਦੇਣੀ, ਕਦੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਰੱਖ ਦੇਣੀ, ਕਦੇ ਸ਼ਹਿਦ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਕਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਭਰ ਕੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੁੱਤ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛਕ ਲਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਖੁੰਡੇ ਸਨ। ਜੋ ਮਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਖੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹ ਛਕ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਚਖਿਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੰਡ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਸ਼ਹਿਦ ਵੱਲ, ਨਾ ਦੁੱਧ ਵੱਲ। ਆਖਿਆ ਮਾਂ
अज मैनू इन्हां चीज़ां की लोड़ नहीं, मैनू बड़ी वड्डी मिठास प्राप्त हो गई है, मैनू बंदगी का रस आ गया, स्वाद आ गया। उन्हां दे वचन तुसी सलोकां दे अंदर पढ़दे हो, फरीदा खंड निवात गुड़, माखियो माझा दुध, सभे वस्तु मिठियां रब ना पुजन तुध। मां मेरिए सारियां वस्तुआं मिठियां ने, इहदे विच कोई शक नहीं। फरीदा खंड, खंड भी मिठी है। निवात गुरमुखो कहंदे मिश्री नूं। फरीदा खंड निवात गुड़, गुड़ भी मिठा है। माखियो कहंदे ने शहद नूं। माझा दुध भी मिठा है। कहन लगे सभे वस्तु मिठियां रब ना पुजन तुध। मां जेड़ा स्वाद अज मैनू परमात्मा दे नाम दे विचों आ गया है, जेड़ा अल्लाह दे नाम विचों आया, खुदा दे नाम विचों आया है, वो स्वाद इन्हां वस्तुआं दे विच नहीं है। वो स्वाद ते अकह है जिन्हों कह नहीं सकते, जिन्हों बयान नहीं कर सकते, जड़ा दसिया नहीं जा सकता। यही कारण सी गुरबाणी विच वचन पढ़ दो, कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया पूछे तो क्या कहिए। ये रब दा नाम जिहड़ा है, इहदा रस जिन्हां ने चख लिया, राम रस पिया रे जे रस बिसर गए रस और। मैं बाहर ना जावां, बाबा फरीद साहब वाल रवां। बाबा फरीद साहब जी ने गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच तुसी 112 श्लोक पढ़दे हो। वैसे उन्हां दे श्लोक जिहड़े आए ने, उन्हां दे श्लोकां दी गिनती गुरमुखो 130 बनदी है, पर 18 श्लोक जिहड़े ने वो 18 श्लोक जिन्हां दे विच धन गुरु नानक साहब दे, गुरु अमरदास साहब जी दे, गुरु रामदास साहब जी दे ते गुरु अर्जन साहब जी दे श्लोक ने। 18 श्लोक सतगुरां ने उच्चारण कीते ने। कई गल्लां नूं नाल नाल स्पष्ट कीता बाबे फरीद दे बचनां दे नाल उच्चारण कीते ने। 112 श्लोक बाबा फरीद साहब दे, 4 उन्हां दे शब्द ने गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी अंदर सुभाएमान। 2 शब्द उन्हां दे तुसी सूही राग अंदर पढ़ोगे, 2 शब्द उन्हां दे तुसी आसा राग दे अंदर पढ़ोगे। ये 4 शब्द उन्हां ने उच्चारण कीते ने। पहला शब्द आसा राग दा जिहड़ा तुसी सरवणी कीता आरंभ विच, रत्ते इश्क खोदाए रंग दिदार के, वो कैसे रत्ते सन। रत्ते दा अर्थ हुंदा जिहड़ा लीन हो गया, जिहड़ा जुड़ गया, जिहड़ा कदे खुदा वल्लों रब वल्लों मुख अपना मोड़दा नहीं। रत्ते सही जे मुख ना मोड़न, जिन्नी संजाता साईं गुरु अर्जन साहब दे बचन श्लोक 12 तो वधीक तुसी पढ़दे हो, ਜਿਹੜੇ कदे मुख अपने साईं वाले पासों मोड़ते नहीं, उन्होंने क्या गया रट्टे ने। जिनके चोले रतड़े प्यारे कंत तिना कै पास, धूड़ तिना की जे मिले जी कहो, नानक की अरदास। रत्ते कोई वो पुरख ने ਜਿਹੜੇ उस मालक के नाल लीन हो गए। मैं फिर बेनती करा, थोड़ा जा उन्हों के जीवन को होर विचारीए। कहते ने उन्हों का गुरु जिहड़ा है वो गुरु सी ख्वाजा मुख्तियार काकी। ये चिश्ती सिलसिले दे नाल संबंध रखदा सी। इस्लाम दे विच 4 सिलसिले ने गुरमुखो, एक चिश्ती सिलसिला है ते उस चिश्ती सिलसिले दा जिहड़ा मोढी मन्निया जांदा है वो ख्वाजा मुख्तियार काकी सी। ख्वाजा मुख्तियार काकी जदों मुल्तान दी धरती ते पाकपटन दे विच आया है, उस वक्त बाबा फरीद ਇਹਦੇ ਕੋਲ गए ने, इन्हें दर्शन किए इस पुरख दे। सूफी रंग विच रंगे गए, खुदा दे रंग विच ऐसा मुरशद दा प्रभाव इन्हां ते पिया गुरमुखो, ये मुरशद दे ही हो गए। असल दे विच गर इश्क किया है तो हीन ना कर, जां तो बेहोश ना हो तो फिर होश में ना आ। बाबा फरीद साहब ने अपने मुरशद ख्वाजा मुख्तियार काकी नूं मन्निया, उन्हां दे संगत कीती, उन्हां दी संगत करके गुरमुखो दिल्ली दी धरती ते आए। दिल्ली दी धरती ते बहुत लंबा समा उन्हां ने संगत कीती है। जदों ख्वाजा मुख्तियार काकी इस 5 भूतक शरीर नूं त्याग के संसार तो गए, उन्हां ने अपनी थावें बाबा फरीद साहब जी नूं खलीफा थापिया ते इन्हां नूं अपनी गुरता गद्दी दे के
वो आप चले गए तो बाबा फरीद साहब 12 साल के लगभग दिल्ली की धरती ते फिर विचरे ने। दिल्ली तो फिर बाबा फरीद साहब उठ के फिर हांसी गए ने हिसार दे कोल। हांसी जिहड़ा सी इस्लाम दा बड़ा वड्डा केंद्र सी, उत्थे भी बहुत समा इन्हां ने बतीत किया। आ फरीदकोट की धरती पंजाब दे विच इत्थे भी उन्हां ने चरण पाए ने। बाबा फरीद साहब ने 18 साल तां गुरमुखो अरब जिहड़े देश सन, अरब देशां की यात्रा करदिआं 18 साल उन्होंने बतीत किए सन, क्योंकि आरबला उन्हां दी बहुत लंबी है। कित्थे 1173 कित्थे 1266 नूं उन्हां दा इस संसार तो जाना बनता। लगभग 93 साल उन्होंने संसार दे अंदर विचर के उस रब दे घर की बंदगी का होका दिता। उन्होंने ऐसा होका दिता बंदगी का, मैं कहना साडे जीवन के कई पक्ष ने जिहड़े असीं उन्हां दी बाणी नाल जुड़ के आपां उन्हां पक्षां तो सुचेत हो सकदे। गुरमुखो मैं तो जदों उन्हां दी बाणी पढ़दा ते इउं लगदा जिवें एक एक शब्द रूहानीयत दे नाल भरिया। मैं भी बेनती कर देवां, उन्हां दा पूरा नाम जिहड़ा सी उन्हां नूं कहिंदे सन शेख फरीद, शेख फरीदोद्दीन मसूद कहते। फिर अगे लाउंदे सन शकरगंज, ये उन्हां दा पूरा नाम सी। उन्हां नूं गंजे शक्कर कहा जांदा सी, क्योंकि गंजे का अर्थ है खजाना। गंज कहते ने ना, ये गंज का अर्थ जिवें शहीद गंज, शीस गंज, इसलिए नाम रखे गए हैं कि उत्थे धन गुरु तेग बहादुर साहब शहीद होए ने। आ शहीद गंज अमृतसर बाबा दीप सिंह जी का अस्थान, लाहौर की धरती नखास चौंक दे विच जिथे ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ शहादतां होईयां, बंद बंद कट्टे गए, खोपरियां लाइयां गईयां, चरखड़ियां ते चाड़े गए, उत्थे भी ये शहीद गंज बनिया। ये 3 शहीद गंज ने साडे कौम दे अंदर। फिर बेनती करां, ये शक्कर गंज गंजे शक्कर इन्हां नूं इस करके कहा जांदा सी कि इन्हां दी बोली मिठास दे नाल भरी। गुरमुखो जिहड़ा बंदा दिल छड्ड गया, कहंदा मैं कित्थों रब नूं मिलना, मैं कित्थे उस खुदा नूं पा सकदा। बाबा फरीद दिलासा दिंदे सन, कहंदे सन घबरा ना, तू अज ही उस खुदा दे नाल एकमिक हो सकदा है, अल्लाह दे नाल जुड़ सकदा है। देखो उन्हां दा शब्द कितना प्यारा, कहन लगे बोला शेख फरीद प्यारे अल्लाह लगे, ये तन खोसी खाक ने मानी गौर करे, आज मिलावा शेख फरीद ढाकम कुंजड़ियां मनो मचिंदड़ियां, जे जाना मर जाइए घुम ना आइए, झूठी दुनिया लग ना आप वंजाइए, बोलिए सच धर्म झूठ ना बोलिए, जो गुर दसे वाट मुरीदा जोलिए, शैल लगंदे पार गोरी मन धीरिया, कंचन वन्ने पासे कर वत चीरिया। महाराज ने कैसे बचन किते, शेख हयाती जख ना कोई थिर रहा, जिस आसन हम बैठे केते बैस गया, कत्तक कुंजा डो सावन बिजलियां, सियाले सोहन दियां फिर गल बाहड़ियां, चले चलन खार विचारां ले मनो, गंढेंदियां छे माह तुरंदिया हिक खिनो, जिमी पुछे आसमान फरीदा खेवट किन गए, जालन गोरा नाल ओ लांबे जी साहब। उन्हां दी बाणी नूं कंठ करके दे देखो, अज ते कंठ करन दी बिरती साडे अंदरों खत्म हो गई। अज गुरु के कीर्तने खिमा करना। बाबा फरीद वर्गा पुरख 16 साल की उम्र दे विच कुरान मजीद कंठ कर लैंदा है। अज साडे गुरु घर दे कीर्तनीए वाजियां दे उत्ते लिख लिख के शब्द मोबाइल रख के बाणी पढ़दे, बाणी कंठ नहीं। अज तां इत्थों तक साडे अंदर ऐसी असी निवाण वाले पासे चल गए। मैं विदेश दे विच देखिया, उत्थे लोकां ने लैपटॉप अगे रखे ने, लैपटॉप तो देख देख के परवान बोले जा रहे हैं। कंठ करन दी बिरती खत्म हो गई। कंठ की करना है? साडे उस्ताद क्या करते सन। मैं पढ़िया शहीद सिख मिशनरी कॉलेज अमृतसर साहब तो 1927 का जदों साका ये ननकाना साहब का साका वरतिया ना,
ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨੀਆ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜੇ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਕੇਵਲ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮੁੱਕ ਜਾਏ, ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿੰਨੇ ਕੰਠ ਖੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਦੇਖਿਓ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੜੋਗੇ ਕੈਸਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੋਲੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਪਿਆਰੇ, ਅੱਲਾ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ, ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਆਜ ਮਿਲਾਵਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਢਾਕਮ ਕੁੰਜੜੀਆਂ ਮਨੋ ਮਚਿੰਦੜੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਾ। ਢਾਕਮ ਦਾ ਅਰਥ ਢੱਕ ਲੈ, ਕੁੰਜੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਟਕਾਉਂਦੀਆਂ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਾ। ਆਜ ਮਿਲਾਵਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਢਾਕਮ ਕੁੰਜੜੀਆਂ ਮਨੋ ਮਚਿੰਦੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਤੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੈ, ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਆ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਬੇੜਾ ਤੂੰ ਬੰਨ ਲਾ, ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਬੰਨ ਲਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਬੇੜਾ ਬੰਦ ਨਾ ਸਕਿਓ, ਬੰਧਨ ਕੀ ਵੇਲਾ, ਪਰ ਸਰਵਰ ਜਬ ਉਛਲੇ ਤਬ ਤਰਨ ਦੁਖੇਲਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਏ ਕੋ ਸੰਭੜੇ, ਜਲ ਜਾਸੀ ਢੋਲਾ, ਇੱਕ ਆਪੀ ਨੇ ਪਤਲੀ ਸੈ ਕੇਰੇ ਬੋਲਾ, ਦੁੱਧਾ ਥਣੀ ਨਾ ਆਵਈ ਫਿਰ ਹੋਏ ਨਾ ਮੇਲਾ। ਕਹੇ ਫਰੀਦ ਸੁਹੇਲਿਓ ਸੋ ਅਲਾਇਸੀ, ਹੰਸ ਚਲਸੀ ਡੁਮਣਾ, ਇਹ ਤਨ ਢੇਰੀ ਥੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਬੰਨ। ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੰਨਣਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਜਪ ਤਪ ਕਾ ਬੰਦ ਬੇੜਲਾ, ਜਿਤ ਲੰਘੇ ਬਖੇਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਤਪ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਬੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਤਲਾਕ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਈਏ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੋਰਸ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਤਲਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਮਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਕਮਣ ਗੁਣ, ਕਮਣ ਸੋ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ, ਕਮਣ ਸੋ ਵੇਸੋ ਹਉ ਕਰੀ, ਜਿਤ ਵਸ ਆਵੇ ਕੰਠ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਵੇਸ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ। 3 ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਜਰਾ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਮਣ ਸੋ ਅੱਖਰ, ਕਵਣ ਗੁਣ, ਕਮਣ ਸੋ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਤਨ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਕੌਣ ਸੋ ਵੇਸੋ ਹਉ ਕਰੀ, ਜਿਤ ਵਸ ਆਵੀ ਕੰਠ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਠ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਿਮਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਖਵਣ ਗੁਣ, ਜੇਬਾ ਮਣੀਆਂ ਮੰਠ, ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣੇ ਵੇਸ ਕਰ ਤਾਂ ਵਸ ਆਵੀ ਕੰਠ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਨਿਮਣ ਸੋ ਅੱਖਰ,
ਨਿਮਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਵੈ ਨਿਮਰਤਾ। ਕਿਤੇ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜੇ ਖੁੰਨੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਵੰਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਖਵਣ ਗੁਣ। ਖਵਣ ਦਾ ਅਰਥ ਵੈ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਸਹਾਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਵਧੀਕੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਜਾਣਾ। ਨਿਮਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਖਵਣ ਗੁਣ, ਜੇਬਾ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ ਤੇ ਜੀਵ ਤੇ ਮੰਤਰ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਮਿਠਾਸ ਆ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੜਤਣ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਵੇਸ਼ ਨੇ, ਇਹ ਤਰੇ ਭੈਣੇ ਵੇਸ਼ ਕਰ ਤਾਂ ਵਸ ਆਵੀ ਕੰਤ, ਤੇਰੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕੰਤ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਕਲ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਅਕਲ ਸਾਡੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਤੇ ਮੀਂਹ ਬਰਸਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਨੇਰੀ ਝੱਖੜ ਝੁੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਅੱਜ ਕੀ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਨੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਰੀਦਾ ਗਲੀਆਂ ਚੱਕੜ ਦੂਰ ਕਰ, ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਚੱਲਾਂ ਤਾਂ ਭਿੱਜਾ ਕੰਬਲੀ, ਰਹਾਂ ਤਾਂ ਟੁੱਟੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਤ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਅਕਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਫਰੀਦਾ ਆ ਦੇਖ ਮੀਂਹ ਬਰਸਿਆ ਪਿਆ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਕੜ ਬੜਾ। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਅੰਤਰੀਵ ਅਰਥ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਗਲੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਚਿੱਕੜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਤੀ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਲੀਆਂ ਚਿੱਕੜ ਦੂਰ ਕਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਕੜ ਵੈ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਰ ਘਰ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂ, ਚੱਲਾਂ ਤਾਂ ਭਿੱਜਾ ਕੰਬਲੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਮੀਂਹ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੰਬਲੀ ਭਿੱਜ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ, ਅਕਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੇਖ ਕੰਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਿੱਜ ਜਾਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਜੇ ਨਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨੇ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਿਆਰ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਪਿਆਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਵਰਤੇ ਫਰੀਦਾ ਗਲੀਆਂ ਚਿੱਕੜ ਦੂਰ ਕਰ, ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਚੱਲਾਂ ਤਾਂ ਭਿੱਜੈ ਕੰਬਲੀ, ਰਹਾਂ ਤਾਂ ਟੁੱਟੈ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਕਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕਾਂਗ ਉੱਠੀ, ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਖੁਲਾਰਾ ਆਇਆ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੇਗ ਬੜਾ ਤਿੱਖਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮਮਈ ਬਚਨ ਨਿਕਲੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਿੱਜੋ ਸਿੱਜੋ ਕੰਬਲੀ, ਅੱਲਾ ਵਰਸੈ ਮੇ, ਜਾਏ ਮਿਲਾ ਤਨਾ ਸੱਜਣਾ ਟੁੱਟੇ ਨਾਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਆ ਭਿੱਜੋ ਸਿੱਜੋ ਕੰਬਲੀ, ਇਹ ਕੰਬਲੀ ਭਿੱਜ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਿੱਜੋ ਦਾ ਅਰਥ ਸੁੱਕ ਵੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਿੱਜੋ ਸਿੱਜੋ ਕੰਬਲੀ, ਅੱਲਾ ਵਰਸਾ ਮੇ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਏ ਮਿਲਾ ਤੇਨਾ ਸੱਜਣਾ ਟੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਕੰਬਲੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰ, ਚਿੱਕੜ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰ, ਜਾ ਮਿਲ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਨੇਹ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਬਿਰਹ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਬਿਰਹ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬਿਰਖੇ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਬਿਰਖੇ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿੰਤਕ ਟੋਲਾ ਵਾਣ ਦੁਖ ਬਿਰਹ ਵਿਛਾਵਣ ਲੇਖ, ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਜੀਵਣਾ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਾ ਵੇਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਚਿੰਤ ਖਟੋਲਾ, ਆ ਖਟੋਲਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਓ ਮਨੁੱਖਾ, ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਚਿੰਤ ਕਟੋਲਾ ਵਾਣ ਦੁੱਖ। ਇਸ ਮੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਣ ਉੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵਾਣ ਉਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਚਿੰਤ ਕਟੋਲਾ ਵਾਣ ਦੁੱਖ ਬਿਰਹ ਵਿਛਾਵਣ ਲੇਪ, ਇਹਦੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਲਾਈ ਵਿਛੀ, ਲੇਪ ਵਿਛੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਿਰਖੇ ਦੀ, ਉਹ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਵਿਛੀ ਕੋਈ ਹੈ। ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਜੀਵਣਾ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਵੇਖ। हे ਮੇਰਿਆ ਸੱਚਿਆ ਸਾਹਿਬਾ,
ਇਹ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਿਤੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੇਰਾ ਦੀ ਤੱਕਣੀ ਕਰਕੇ ਤੱਕ ਲੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਬਿਰਖਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਮੈਨੂੰ ਮਸਾਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਮੈਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੜੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਛਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਸਾਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਬਿਰਖਾ ਬਿਰਖਾ ਆਖੀਐ, ਬਿਰਖਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ, ਫਰੀਦਾ ਜਿਤ ਤਨ ਬਿਰਖੋ ਨਾ ਉਪਜੈ, ਸੋ ਤਨ ਜਾਣ ਮਸਾਨ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪਰਨਾਏ ਹੋਏ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਯਾਦ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ। ਪਰ ਬਚਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਰੀਦਾ ਕੰਨ ਮੁਸੱਲਾ ਸੂਫ ਗਲ, ਦਿਲ ਕਾਤੀ ਗੁੜਵਾਤ, ਬਾਹਰ ਦਿਸੇ ਚਾਨਣਾ ਦਿਲ ਅੰਧਿਆਰੀ ਰਾਤ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਚੋਟ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੇਵਲ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਹੇਠ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲਿਬਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਭੇਖ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਓਏ ਇਵੇਂ ਤੇਰੀ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਫਰੀਦਾ ਕੰਨ ਮੁਸੱਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੰਨ ਤੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸੱਲਾ ਧਰ ਲਿਆ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਕੰਨ ਮੁਸੱਲਾ ਸੂਫ ਗਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੀ ਕੰਬਲੀ ਤੂੰ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ। ਦਿਲ ਕਾਤੀ, ਕਾਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੈਂਚੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਦੀ ਕੈਂਚੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਕਾਤੀ ਗੁੜਵਾਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਤ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਗੁੜ ਵਰਗੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਬਾਹਰ ਦਿਸੇ ਚਾਨਣਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਹਰੀ ਲਿਬਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਆ ਸੱਜਣਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਵੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਅੰਧਿਆਰੀ ਰਾਤ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਰਾਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਰਾਤ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੇ ਬਾਹਰੀ ਭੇਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਂ, ਉਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਲਵੇਂ। ਔਰ ਸਾਂਝ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਗੁਰਮਖੋ? ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਇੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ। ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਰੀਦਾ ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਉਜੂ ਸਾਜ, ਸੁਬਾ ਨਿਵਾਜ ਗੁਜ਼ਾਰ, ਜੋ ਸਿਰ ਸਾਈਂ ਨਾ ਨਿਵੈ ਸੋ ਸਿਰ ਕੱਪ ਉਤਾਰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਸਾਈਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਿਵਦਾ, ਉਸ ਸਿਰ ਨੂੰ ਧੜ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਵੱਖ ਕਰ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆ ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਉਜੂ ਸਾਜ, ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਜੂ ਸਾਜਣਾ, ਹੱਥ ਧੋ ਲੈਣੇ, ਅਰਕਾਂ ਧੋ ਲੈਣੀਆਂ, ਮੁਖ ਧੋ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਜੂ ਸਾਜਣਾ। ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਉਜੂ ਸਾਜ, ਸੁਬਾ ਨਿਵਾਜ ਗੁਜ਼ਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਬਾ ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ। ਇਹ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵਕਤ 5 ਪੰਜਾ ਪੰਜੇ 9, ਇਹ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨੇ, 5 ਵਕਤ ਨੇ ਮਿੱਠੇ ਗਏ, ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਔਰ 5 ਉਹਨਾਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਉਜੂ ਸਾਜ, ਸੁਬਾ ਨਿਵਾਜ ਗੁਜ਼ਾਰ, ਜੋ ਸਿਰ ਸਾਈਂ ਨਾ ਨਿਵੈ ਸੋ ਸਿਰ ਕੱਪ ਉਤਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਸਾਈਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਰਪਣ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਸਿਰ ਨੂੰ ਧੜ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਵੱਖ ਕਰ ਦੇ। ਜੋ ਸਿਰ ਸਾਈਂ ਨਾ ਨਿਵੈ ਸੋ ਸਿਰ ਕੀਜੈ ਕਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ? ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਿਰ ਸਾਈਂ ਨਾ ਨਿਵੈ ਸੋ ਸਿਰ ਕੀਜੈ ਕਾਏ। ਉਸ ਸਿਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬਈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੁੰਨੇ ਹੇਠ ਜਲਾਈਏ, ਬਾਲਣ ਸੰਦੇ ਠਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਾਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੀਜਾ ਵਚਨ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਰੀਦਾ ਬੇਨਵਾਜਾ ਕੁੱਤਿਆ, ਇਹ ਨਾ ਭਲੀ ਰੀਤ, ਕਬਖੀ ਚੱਲ ਨਾ ਆਇਓ ਪੰਜੇ ਵਕਤ ਮਸੀਤ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਚਨ
ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਸੇਧ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਹੈ, ਸਾਂਝੀ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਕੇਵਲ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮਖੋ, ਇਹ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿ ਰਾਸ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਸੰਗਤ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਸੇਵਾ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਦਇਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਧੀਰਜ ਧਰਮ ਵਰਗੇ ਗੁਣ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਫਰੀਦਾ, ਹੇ ਫਰੀਦਾ ਆਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਨਵਾਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਨਵਾਜਾ ਨਵਾਜ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਨਵਾਜਾ ਕੁੱਤਿਆ, ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੱਲੀ ਰੀਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਰੀਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਬਹੀ ਚੱਲ ਨਾ ਆਇਓ ਪੰਜੇ ਵਕਤ ਮਸੀਤ ਸਜਣਾ, ਕਦੇ ਤੂੰ 5 ਵਕਤ ਮਸੀਤ ਵੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ, ਇਹ ਕੈਸੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਆਪਣਾ ਸੱਜਣ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਨੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ, ਗੱਲੀ ਖੋਂ ਸੁਹਾਗਣ ਭੈਣੇ, ਕੰਤ ਨਾ ਕਬਖੂ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੁਹਾਗਣ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਕਦੇ ਕੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਲਿਓ ਸੁਹਾਗਣ, ਥੂਕ ਮੁਖ ਪਈਆ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦੇ ਥੂਕ ਮੁਖ ਪਈਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੁਖ ਤੇ ਤਾਂ ਥੁੱਕ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਜੀਵਨ ਸਫਰ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਨਾ ਬਣਾ ਲਈ। ਫਰੀਦਾ ਗੱਲੀ ਸੋ ਸੱਜਣ ਵੀ, ਇੱਕ ਢੁੰਡੇਂਦੀ ਨਾ ਲਖਾਂ, ਧੁੱਖਾਂ ਜਿਉ ਮਿਲੀ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨਾ ਮਾਂ ਪੀਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲੀ ਸੋ ਸੱਜਣ ਵੀ, ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸੱਜਣ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲੀ ਸੋ ਸੱਜਣ ਵੀ, ਇੱਕ ਢੁੰਡੇਂਦੀ ਨਾ ਲਖਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਢੂੰਡਿਆਂ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੁੱਖਾਂ ਜਿਉ ਮਿਲੀ ਕਾਰਨ ਤਿਨਾ ਮਾਂ ਪੀਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਗਿੱਲੇ ਗੋਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਾਥੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ, ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਤੇ ਗੈਸ ਆ ਗਈ, ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਾਥੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੀਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਿੱਲੇ ਗੋਹੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਿੱਲੇ ਗੋਹਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਣੀਆਂ ਕੱਚੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਣੀ ਕੋਈ ਭੜੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਰੱਖ ਦੇਣੀ, ਉਹਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਧੁਖਦੀ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਕੂਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਦੁੱਧ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੱਢਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਤੇ ਮਲਾਈ ਆ ਜਾਣੀ। ਉਸ ਗੋਹੇ ਦੀ ਮਿਲੀ ਨੇ ਬੜਾ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧੁਖਦੀ ਰਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਜੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣਾ, ਫਿਰ ਧੁਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਗਿੱਲੇ ਗੋਹਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਵਾਂਗ, ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੇ ਖੁੰਡੇ ਉਸ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰਾਂ ਗੁਰਮਖੋ, ਆ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਬਚਪਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਵਾਨੀ, ਭਾਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੀਦਾ ਜੋਬਨ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਡਰਾਂ, ਜੇ ਸੋ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਿੱਤੀ ਜੋਬਨ ਪ੍ਰੀਤ ਬਿਨ ਸੁੱਕ ਗਏ ਕਮਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਬਨ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਡਰਾਂ, ਆਹ ਜਵਾਨੀ ਤੇਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਡਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੋ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ। ਫਰੀਦਾ ਕਿੱਤੀ ਜੋਬਨ ਪ੍ਰੀਤ ਬਿਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਜੋਬਨ, ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਜੀਵਨ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਵਿਖੂਣੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਲਾ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ, ਤਪ ਤਪ ਲੋਏ ਲੋਏ ਹਾਥ ਮਰੋਰੋਂ ਬਾਵਲ ਹੋਈ, 100 ਲੋਰੋਂ ਤੈਂ ਸਹਿ ਮਨ ਮੈਂ ਕੀਆ ਰੋਸ, ਮੁਝ ਅਵਗਣ ਸਹਿ ਨਾਈ ਦੋਸ਼। ਕਾਲੀ ਕੋਇਲ
तू कित गुण खाली, अपने प्रीतम के हौं पिरह जाली। कैसे उन्हां दे वचन ने गुरमुखो, उन्हां दी बाणी 4 शब्द 112 श्लोक कदे पढ़ के देखो, समा मिले किसी गुणी ज्ञानी दे कोलों, किसी गुरु घर दे वजीर दे कोलों गुरमुखो सुन के देख लो, किते पढ़ के देख लो। जिहड़े पढ़ना जानते ने बाणी नूं बड़ा रस आवेगा। बाबा फरीद साहब कहंदे, फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हटाए, देही रोग न लगे पल्लै, सब किश पाए।